السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ آج نمک کے بارے میں جانیں گے کہ نمک کیا ہے۔ نمک اگر ہم لوگوں کو نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ نمک آخر آتا ہے کہاں سے؟ نمک بنتا ہے کیسے؟ اور نمک کن کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں یا کن کن علاقوں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ انہی چیزوں کے بارے میں آج نمک کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ آخر نمک کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور آج اردو زبان کی تیسری کتاب میں صفحہ نمبر 76 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 76 پڑھیں گے اور آج ہم لوگ سبق نمبر 36 پڑھنے والے ہیں۔ سبق نمبر 36 جس کا عنوان ہے نمک، جس کا عنوان ہے نمک۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نمک کیا ہے۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو کیسا پھیکا اور بے مزہ معلوم ہوتا ہے۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو کیسا پھیکا اور بے مزہ معلوم ہوتا ہے، مگر نمک کے استعمال سے صرف یہ ہی منفعت نہیں کہ وہ ہماری، مگر نمک کے استعمال سے صرف یہ ہی منفعت نہیں کہ وہ ہماری خوراک کو مزیدار بنا دیتا ہے۔ خوراک کو مزیدار بنا دیتا ہے، بلکہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ غذا کو ہضم کرتا ہے۔ اس کے کھانے سے خون صالح پیدا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ جو نمک استعمال کرتے ہیں وہ نمک صرف ہم لوگوں کے کھانے کا ذائقہ نہیں بنتا، بلکہ نمک کا استعمال جب ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غذا جو ہوتے ہیں غذا کو ہضم کرتا ہے اور خون جو ہوتا ہے وہ صالح یعنی اچھا پیدا ہوتا ہے۔ اگر آدمی نمک نہ کھائے تو بعض بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ اگر آدمی نمک نہ کھائے تو بعض بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ کہنے کا منشا کیا ہے کہ نمک ہم لوگوں کو زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ جس طرح کوئی چیز کا ذائقہ حاصل کرنے کے لیے نمک کی ضرورت ہوتا ہے، اگر کوئی چیز ہم لوگ پکاتے ہیں اور اس میں اگر نمک نہیں ڈالتے ہیں تو پورا پکوان بیکار ہو جاتا ہے۔ نمک کھانے میں کتنا ڈلاتا ہے؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں 1 چٹکی نمک دیا جاتا ہے۔ اگر وہی 1 چٹکی نمک کو نہیں ڈالتے ہیں تو پورا کھانا بیکار ہو جاتا ہے اور کوئی کام کے لائق نہیں ہوتا۔ اور نمک کا استعمال نہیں کریں گے تو مختلف قسم کی بیماریاں بھی ہو جاتا ہے۔ نمک ایک مرکب شے ہے۔ نمک ایک مرکب شے ہے۔ وہ قدرتی طور پر 2 عناصر سے مل کر بنا ہے۔ وہ قدرتی
طور پر دو عناصر سے مل کر بنا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ نمک میں ایک چیز نہیں ہے بلکہ نمک دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ چلیے پڑھتے ہیں۔ اگر وہ دونوں عنصر خالص حالت میں استعمال کیے جائیں، اگر وہ دونوں عنصر خالص حالت میں استعمال کیے جائیں تو بجائے نفع کے نقصان پہنچائیں۔ یہ خدا کی حکمت ہے کہ ان دونوں کو تربیت دے کر ایسی ضروری اور مفید چیز بنا دی۔ یہ خدا کی حکمت ہے کہ ان دونوں کو تربیت دے کر ایسی ضروری اور مفید چیز بنا دی۔ نمک کی بہت قسمیں ہیں۔ نمک کی بہت قسمیں ہیں۔ جو نمک ہمارے کھانے میں آتے ہیں وہ نمک طعام کہلاتے ہیں۔ یعنی نمک جو ہے دو عناصر سے مل کر بنا ہے۔ اللہ نے اس طریقے سے دو چیز کو ملا کر ایک نمک ایک چیز کی شکل میں ڈھال دیا جو بہت ہی مفید ہے، جس کا استعمال لوگ ہر وقت کرتے ہیں۔ نمک جو ہے مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں۔ جو نمک ہم لوگ عام طور پر کھاتے ہیں اس نمک کو طعام کہلاتے ہیں، یعنی طعام یعنی کھانے والا نمک کہتے ہیں۔ وہ بھی کئی طرح کے ہیں۔ بعض سفید شفاف، بعض گلابی، بعض خاکی یا نیلگوں۔ نمک کی صفت یہ ہے: بعض سفید شفاف، بعض گلابی، بعض خاکی یا نیلگوں۔ نمک کی صفت یہ ہے، یعنی نمک جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو نمک طعام کہتے ہیں۔ اور نمک کس ٹائپ کا پایا جاتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، رنگ کا ہوتا ہے۔ کچھ نمک سفید ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، کچھ نمک گلابی ہوتے ہیں، بعض خاکی ہوتے ہیں یا نیلگوں رنگ کے ہوتے ہیں۔ کہ وہ آسانی سے توڑا اور پیسا جا سکتا ہے۔ پانی میں بہت جلد گھل مل جاتا اور مرطوب ہوا میں سل جاتا ہے۔ پانی میں بہت جلد گھل مل جاتا ہے اور مرطوب ہوا میں سل جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں جب ہم لوگ نمک کو ڈالتے ہیں تو نمک بہت جلد یعنی چند سیکنڈوں میں کیا ہوتا ہے کہ پانی میں مل جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دکان میں پہلے جو پیکٹ میں نمک دکان کے باہر رکھا رہتا تھا تو وہ مرطوب ہوا پا کر یعنی اس میں کچھ ہوا کا نمی پڑتا تھا تو نمک جو ہوتا ہے، نمک کا جو پیکٹ ہوتا ہے وہ
सख्त हो जाता था और ऐसा मालूम होता था कि जमा हुआ है नमक। तुम नमक तो रोज़मर्रा खाते हो। तुम नमक तो रोज़मर्रा खाते हो। गालिबन ये ना मालूम होगा गालिबन ये ना मालूम होगा कि वो किस जगह बनता और कहाँ से आता है। गालिबन ये ना मालूम होगा कि वो किस जगह बनता और कहाँ से आता है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि जो नमक हम लोग खाते हैं कैसे बनता है, कहाँ से आता है। इसकी पैदावार हर मुल्क में जुदा जुदा तौर पर है। इसकी पैदावार हर मुल्क में जुदा जुदा तौर पर है। कहीं पहाड़ से निकलता है, कहीं पहाड़ से निकलता है, कहीं समुंदर से, कहीं झील से। एक किस्म का लाहौरी नमक कहलाता है। मतलब क्या है कि नमक कहाँ से आता है। नमक जो है मुख्तलिफ जगहों या मुल्कों से में हासिल किया जाता है। कोई कोई नमक होता है जो पहाड़ों से निकाला जाता है, कोई नमक ऐसा होता है जो समुंदर के किनारों झागों से भी हासिल किए जाते हैं, और कोई नमक ऐसा होता है जो झीलों से भी हासिल होता है। इन सब नमकों को लाहौरी नमक कहते हैं। इसका सबब ये है कि पंजाब के मगरबी हदूद में कोहे नमकसार है। इसका सबब ये है कि पंजाब की मगरबी हदूद में कोहे नमकसार है। वहाँ से ओह नमक निकलता है, वहाँ से ओह नमक निकलता है। कदीम ज़माने में इसकी मंडी लाहौर थी, इसलिए लाहौर के नाम से मारूफ हो गया। इसलिए लाहौर के नाम से मारूफ हो गया। बंगाल, मद्रास और मुंबई में समुंदर के पानी को पकाकर नमक। बंगाल, मद्रास और मुंबई में समुंदर के पानी को पकाकर नमक निकालते हैं। हमारे मुल्क में जो नमक ज़्यादातर खाया जाता है, हमारे मुल्क में जो नमक ज़्यादातर खाया जाता है वो राजपूताने की सांभर झील से आता है। ओ राजपूताने की सांभर झील से आता है, और इसीलिए सांभर कहलाता है। यानी सांभर कहलाने की वजह क्या है कि जो नमक हम लोग खाते हैं वो राजपूताने यानी राजपूत के हिस्से से आते हैं, इसलिए उसको सांभर कहते हैं। ये झील जयपुर जोधपुर की सरहद में वाक़े है। ये झील जयपुर जोधपुर की सरहद में वाक़े हैं। जो राजपूताने सांभर झील से आता है वो झील जो है कहाँ वाक़े है, जयपुर और जोधपुर की सरहद में वाक़े है। 20 मील लंबाई और करीब 5 मील के चौड़ाई है।
20 मील लंबाई और करीब 5 मील के चौड़ी है। पानी इसका निहायत शोर है। पानी इसका निहायत शोर है। झील के किनारे क्यारियां बना कर पानी से लबरेज कर देते हैं। झील के किनारे क्यारियां बनाकर पानी से लबरेज कर देते हैं। कुछ अरसे में पानी तो खाक के अंदर जज्ब हो जाता है। कुछ अरसे में पानी तो खाक के अंदर जज्ब हो जाता है और नमक की तह जमकर रह जाती है। तो किस तरह तैयार करते हैं कि वो जो झील है, झील को क्या करते हैं वो लोग पूरी तरह पानी से भर देते हैं और उन झीलों के किनारों पर क्या करते हैं, क्यारियां बना देते हैं। क्यारियां जैसे आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि धान की काश जहाँ होती है वो चारों तरफ से क्यारियां बना देती है और धान उनके बीच में और पानी भी उनके बीच में रहते हैं। जब बरसात का पानी या 12 मास जो काश्त होती है तो पानी भर दिया जाता है खेतों में, इसी तरह से भर देते हैं। तो पानी क्या होता है कि पानी तो ज़मीन सोख लेते हैं और जब पानी ख़त्म होने के बाद ऊपर का हिस्सा जो बच जाता है तो सिर्फ वो नमक का हिस्सा खुश्क होकर रह जाता है। जहाँ इसको खोदकर किनारे पर डाला और पानी छिड़का। जहाँ इसको खोदकर किनारे पर डाला और पानी छिड़का, साफ सुथरा लून निकल आता है। साफ सुथरा लून निकल आता है। हर साल लाखों रुपये का नमक ताजिरों के हाथ फरोख्त होता है। हर साल लाखों रुपये का नमक ताजिरों के हाथ फरोख्त होता है और गर्दो नवाह इजलाह को लदा चला जाता है। इजलाह को लदा चला जाता है। महसूल इसका सरकारी ख़जाने में दाखिल होता है। महसूल इसका सरकारी ख़जाने में दाखिल होता है। उस ज़माने में तिजारत की आसानी के लिए झील के किनारे तक रेल बना दी गई है। उस ज़माने में तिजारत की आसानी के लिए झील के किनारे तक रेल बना दी गई है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी झीलें और कुएं हिंदुस्तान में हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी झीलें और कुएं हिंदुस्तान में हैं जिनके पानी से नमक निकाला जाता है। जिनके पानी से नमक निकाला जाता है। यानी नमक एक तो झील का पानी से निकाल रहा था और एक नमक जो था यहाँ कुएं, जिनका पानी कुआं है, कुएं में पानी है और उनके पानी से भी नमक निकाला जाता था।